बंधु माने स्वागत करुछि आपण मानकु आम चैनल कथामृत को। जगतर नाथ जगन्नाथ तांकर कृपा पाइबाकू किए बा न चाहे। सारा जगत जहाँक पाई व्याकुल सी आम आराध्य देवता श्री जगन्नाथ, जे भक्तटीए पाई गजानन बेश धारण करथिले। भक्तर भावरे से बंधा, निर्मल भक्ति भावरे सर्वदा सी आच्छन्न। सेइथिपाई तो निज नंदीघोष रथ छाड़ी बाली रथरे विजय करथिले। सारा जगतरे ख्यात भक्ति भावरे बंधा श्री जगन्नाथ, तांको पाखरे कौनसी भेदभाव नहीं। जी जो भावरे तांको भक्ति करे सी सेई भावरे तांको दर्शन दियंती। आज आमे सेई जगन्नाथंकर आउ गोटे लीला शुणिबा पूर्व अनुरोध वीडियो की शेष पर्यंत निश्चय शुणु। चैनल को सब्सक्राइब करि नथिले सब्सक्राइब करि नियंतु, आउ पाखरे थिबा बेल आइकन को प्रेस करि दियंतु, जहा द्वारा आमर सब वीडियो रो नोटिफिकेशन आपण मानक पाखरे पहुँच जिवो। कमेंट बॉक्स रे जय जगन्नाथ लिखिबाकू जमार भूलंतु नहीं। आसंतु शुणिबा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। शंखक्षेत्र श्रीक्षेत्र महतोदी बेलाभूमि उपरे यह प्रतिष्ठित। श्रीमंदिर क्षेत्र पद्मर केसर सदृश्य, ताकू घेरी रही पुरी नगरी। सौधमालिनी पुरी नगरी भितर एक नड़िया पत्र छपर साही। सेही साही रे रही आसुछंती केतक मालाकार, तेणु सेही साही माली साही नाम ख्यात। सेही साहीर जड़े बासिंदार नाम मणिदास। मणिदास माली मानक मध्यरे मणि। से भारी परिश्रमी और कुशली। निज उद्यम से करिपारिछि नाना जातिर फूल भरा विराट उद्यान। श्रीक्षेत्र रे केउठु फूल तुलसी दयाणा न मिलिले मणिदास पाखरु मिलिजिव निश्चय। फूल बिकी बिकी केते जमीबाड़ी कलानी। तार परिश्रम देखि जदि किए पचारे तेबे से उत्तर दिए सबकिछि तार स्त्री और पिला छुआ मानक पाई। से बेसी भल पाए तार परिवार को। सेमाने हेले मणिदासंकर नयन पितुला। परिवार चिंता बिना तार अन्य कौनसी चिंता नहीं। परिवारर काहाको सामान्य किछि होई गले से हुए विचलित। वास्तविक बात्सल्य स्नेह और पत्नी अनुराग ताकू करिछि पागल। कहिबा बाहुल्य जे तार जीवन कहिले समस्ते बुझंती तार परिवार। रणादुबंधन परिवार विगत जीव मानक कामना फलप्रसू चलित जीवनर आसक्ति और विगत जीवनर बासना ही वर्तमान सांसारिक जंजाल। मणिदास सांसारिक जंजाल उबुडुबु हो जाए न थाए, तथापि तार किंतु संसार प्रीति बेसी दिन तिष्टि पारिला नहीं। काल बेल ही संसारी मनरे आघात दिए। घटनाक्रम गोटिए पर गोटिए तार स्त्री पुत्र कन्या यह जगत छाड़ी चली गले। से चेष्टा करिछि समस्तଙ୍କୁ बंचाइबा सकाशे, किंतु तार प्रचेष्टा होई जाइछि व्यर्थ। प्राणाधिक स्त्री संतान मानक मृत्यु तार हृदय को दारुण आघात देइछि। विपद अथवा प्रतारणा विवेक को जागृत करे। अनुताप और दुखर प्रकृत रास्ता अन्वेषण कराए, ताहा ही वैराग्य। मणिदास पागल परी होई चिंता करुछि। दुनिया क्षणभंगुर। निजर बोली जहाको प्राण ठारू बली भल पाउथिला वास्तव रे सेमाने निजर नुहंती। जदि सेमाने निजर होई थांते तेबे कदापि ताको परित्याग करि न थांते। सेमानकु भल पाइबा अकारण होई गला। जार स्थायित्व नाही सेमानकु भल पाई कि लाभ। प्रेम अपव्यय करिदेले सिना, तेणु से आउ तार अमूल्य प्रेम को अपात्र रे ढाली देव नाही। तार पवित्र अनाबिल प्रेम जनकु देव जे सबुबेले थिबो एवं ताकु केबे से छाड़ी जीव नाही। से बुझी पारिछि भगवान ही अमर, अव्यय, अक्षय और शाश्वत। सही परमात्मा सहित आत्मार चिर संबंध। किंतु निजर मिथ्या अभिमान और अज्ञानता परमात्मा भगवान परिचय पाई पारे नाही। तेणु ताकू हुड़ी मिछ मायारे पड़ी प्राणी छटपट हुए। अतएव से आज ठारू निजर पवित्र प्रेम भगवान को ही देव। भगवान को व्यतीत अन्य समस्त संपर्क अलिक और छलनामय। केवल भगवान का सह प्रेम संबंध ही प्राणी को परमानंद दिए। अतएव भगवान को प्रेम करी जीवन अतिबाहित करिबारे सार्थकता अछि। वास्तविक जे इह जन्म रे आत्मा को उपलब्धि करि परिबो नहीं, तार दुख
अपरमित संसार रे एकमात्र हरि पुरुषार्थकार विषय वितृष्ण मणिदास वैष्णव धर्म रे दीक्षित हेले। शास्त्र रे उल्लेख अछि जे भक्तर पंच साधना आवश्यक यथा सत्संग, कृष्ण सेवा, भगवत शास्त्र पठन, नाम जप और तीर्थयात्रा। एही पांच गोटी मध्यरु गोटिए जे केही निष्ठार सहित पालन कले तार भगवत साक्षात्कार होई परिबो। करुणामय भगवान जेउ मानको तागिद करंती सेही माने सर्वांतःकरण रे ताहांकर चरणाश्रित होई मायारु समोत्तीर्ण हेबाकु समर्थ हुअंती। मायारु मुक्त हेले सच्चिदानंद भगवान को उपलब्धि करी हेबो, नचेत माया थिबा पर्यंत खाली अंध परी अंडाली हेबा सार मात्र। एही माया अतिक्रम करिबा पई कलिजुगरे एकमात्र उपाय नामाश्रय। जेहेतु सत्य जुगरे ध्यान द्वारा, त्रेता जुगरे यज्ञ द्वारा एवं द्वापर रे सेवा माध्यम रे मायारु मुक्त हेबा शास्त्र सिद्धांत अछि, किंतु कली काल रे केवल मात्र हरि संकीर्तन द्वारा मायारु अतिक्रम करी भगवत साक्षात्कार होई परिबो। अतएव नाम संकीर्तन ध्येय हेबा समीचीन। प्रमाण अछि जे जन्मई पाप राशि को खंडन करिबा पई नाम एक श्रेष्ठ माध्यम। नाम द्वारा पाप खंडन करी हृदय रे जागृत करे भगवत प्रेम। हेलारे हेउ बा निष्ठारे हेउ नाम उच्चारण मात्रे प्रेमानंद अथवा मुक्ति मिले। नृसिंह पुराण रे लेखा अछि जे शुकर दंत द्वारा आहत होई म्लेच्छ हा राम उच्चारण मात्रे मुक्ति पाई परिथिले। एपरि स्थल रे श्रद्धार सहित राम नाम उच्चारण कले कौन बा न हेब। गुरुंकर मध्य आदेश मणिदास नामाश्रय करिब। भजन कीर्तन द्वारा ही तार मुक्ति। एणु से अहर्निशि भगवत नाम निये। जोग जोगरे मणिदास पाइछि श्रीक्षेत्र आस। अतएव दारुब्रह्म सच्चिदानंद भगवान जगन्नाथ को दर्शन करने सुजोग पाउथाए। प्रत्यह श्रीमंदिर जगमोहन रे भजन कीर्तन करे। क्रमशः संकीर्तन द्वारा चितमार्जित होई हृदयर सकल कलंक दूर हेला। जो विषय वासना मणिदास को अहरह दग्ध करिथिला ताकू नामामृत द्वारा निर्वापित करि पारि परमानंद लाभ कला। श्रीमंदिर रत्न सिंहासन रे ठाकुर बलभद्र, सुभद्रा और जगन्नाथ पीत, लाल और नीलबसन परिधान करी फूल, तुलसी और दयान मंडित वास्तविक मुनि मन जीना सुंदर रूप। चका आखि सहित मणिदासर आखि मिसी गले रंगाधर मृदु हसी दियंती जगन्नाथ। से मधुर हस देखी निजको आयत करिपारे नाही मणिदास। बाहु ऊर्ध्व को टेकी लुहा टाळाटाळ करी कहे, स्वामी तुमे केते सुंदर, केते निजर। तुम परी अति आत्मीय थाउ थाउ मिछटारे अन्य मानकु निजर बोली भाबी नेइथिली। सेमानक पई पागल होई जाउथिली। तुमे मो हृदय भितरे आत्मा भावरे रहिच, अथच सेमाने मोर केउठारे नाहांती। अधिकंतु मोठारु सर्वस्व हरण करिबारे लागिथिले, तथापि सेमाने मोर निजर नथिले। तुमे मते सबु देइथिले मध्य अज्ञानवशतः जानि पारु नथिली। वास्तविक तुमे केते निजर, केते उपकारी। तुम परी प्रभु थाउ थाउ मु काहेकि भय करिबी, काहेकि दुख करिबी। हे प्रभु, मो मन प्राण पिंड अन्य केउ आड़े न जाऊ। मते तुमर आश्रय ही लोड़ा। तुमे ही मोर भरोसा, तुमे ही मोर शक्ति और प्राण। तुम बिना मोर अन्य गति नहीं प्रभु। तुमे मोर एते निजर जे मते माया जालरू मुक्ति करी मो मन को हल्का करी देइछ। विषय जंजाल रे अजथा मजी जाई मन भाराक्रांत करी छटपट हेउथिली। मोटे मु शांति पाई पारु नथिली। एबे एते शांति देइछ केवल अनुभवी ही जानिब। प्रभु, मु एमिति आखि पुराई देखुथिबी, आमे दुहे एमिति गपसप करुथिबा। मु आउ किछि चाहू नाही प्रभु, आउ किछि चाहू नाही। एपरि कही मणिदास भाव विभोर
ହୋଇ ହାତରେ ଧରିଥିବା ନଡ଼ିଆ ସଢ଼େଇ ବଜାଇ ଉଚ୍ଚସ୍ୱରରେ ହରିନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କରି ଗରୁଡ଼ ସ୍ତମ୍ଭଠାରୁ ଚନ୍ଦନ ଅର୍ଗଳି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଦଣ୍ଡ ନୃତ୍ୟ କରି ଚାଲିଲା। ମୁଖରେ ହରିନାମ ସହିତ ପାଦର ଘାଗୁଡ଼ି ମାଳ, ହାତରେ ନଡ଼ିଆ ସଢ଼େଇ ଆବାଜକୁ ଠିକ୍ ଖାପ ଖୁଆଇ ନାଚୁଥାଏ। କେତେବେଳେ ଆଗକୁ ତ କେତେବେଳେ ପଛକୁ, ଅନ୍ୟ କେତେବେଳେ ଚକ୍ର ଆକାରରେ ନୃତ୍ୟ କରୁଥାଏ। ତାର ତାଳେ ତାଳେ ଲଣ୍ଡିତ ମସ୍ତକରେ ତୁଳସୀ ବନ୍ଧା ଚୁଟି ନାଚି ଉଠୁଥାଏ। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ଜଗମୋହନରେ ପୁରାଣ ପଣ୍ଡା ବିଷ୍ଣୁ ପୁରାଣ ପାଠ କରୁଥାଏ। ସଂସ୍କୃତ ବିଷ୍ଣୁ ପୁରାଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ବୋଧଗମ୍ୟ ନୁହେଁ। ଏଣୁ ପୁରାଣ ପଣ୍ଡା ଓଡ଼ିଆରେ ମର୍ମାନୁବାଦ କରି ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାଉଥାନ୍ତି। ସେହି ଦୁର୍ଲଭ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଭକ୍ତମାନେ ଶ୍ରବଣ କରି ପୁରାଣ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ଦକ୍ଷିଣା ଦେଉଥାନ୍ତି। ସେଥିରୁ ପୁରାଣ ପଣ୍ଡାଙ୍କର 2 ପଇସା ରୋଜଗାର ହୁଏ। ମଣିଦାସ ଭକ୍ତିଭରା ଉଦଣ୍ଡ ନୃତ୍ୟ ପୁରାଣ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ରୋଜଗାରରେ ଅନ୍ତରାୟ ହୋଇଗଲା। ମଣିଦାସର ଭକ୍ତିଭରା ଭଜନ, ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ ପୁରାଣ ଓ ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରି ନେଉଥାଏ। ଫଳତଃ କ୍ରମଶଃ ପୁରାଣ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଉପାର୍ଜନ ଦିନକୁ ଦିନ ହ୍ରାସ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଦିନେ ପୁରାଣ ପଣ୍ଡା ବିରକ୍ତ ହୋଇ ମଣିଦାସ ଉପରେ ଚଢ଼ାଉ କରି କହିଲେ, ଆରେ ଦାସ ପୁଅ, ସାରା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ ତୁ ଜଣେ ଭକ୍ତ ଅଛୁ? ତୁ କ'ଣ ସାରା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ନିଜର କରି ନେଇଛୁ? ପାଗଳ ପରି ନାଚିକୁଦି ମନୁଷ୍ୟ ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ। କାହାରିକୁ ବସାଇ ଦେଉନାହୁଁ। ପବିତ୍ର ପୁରାଣ ପାଠ ଲାଗିଛି। କଠିନ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ମୁଁ ବୁଝାଉଛି। ନ ଶୁଣି ଗୋଟିପୁଅ ନାଚ କରୁଛୁ। ଧର୍ମ ଭାବନା ଓ ପୂର୍ବଜନ୍ମ ସୁକୃତ ଥିଲେ ତ ପୁରାଣ ପାଠ ବୁଝିପାରିବ। ମୂର୍ଖ କେଉଁଠିକାର। କାହାରିକୁ ପୁରାଣ ଶୁଣାଇ ଦେଉନାହୁଁ କି ପଢ଼ାଇ ଦେଉନାହୁଁ। ଏ କି ଅଧର୍ମ କଥା। ଧର୍ମ କିପରି ସହୁଛି? ପୁରାଣ ପାଠରେ ଯେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରେ ସେ ଧର୍ମଦ୍ରୋହୀ। ଧର୍ମଦ୍ରୋହୀଙ୍କୁ ଇନ୍ଦ୍ର ବଜ୍ର ଦ୍ୱାରା ଶିରଚ୍ଛେଦନ କରନ୍ତି। କେଉଁ ଜନ୍ମରେ କି ପାପ କରିଥିଲୁ ଯେ ଏବେ ଆଣ୍ଠୁକୁଡ଼ା ହୋଇ ବସିଛୁ, ବାୟା ହୋଇଯାଇଛୁ? ପୁଣି ଏହି ଜନ୍ମରେ ପୁରାଣ ପାଠ ପ୍ରତି ଅବଜ୍ଞା କରି ଘୋର ପାପ କରୁଛୁ। ବେହିପୁଅ କେଉଁଠୁ ଗଞ୍ଜେଇ ବଟା ପିଇ ଦେଇ ଏଠି ଆସି ନବରଙ୍ଗ ଦେଖାଉଛି। ଆରେ ଭଲ ଦଶା ଅଛି ତ ସ୍ଥିର ହୋଇ ବସି ପୁରାଣ ଶୁଣ, ନଚେତ ଏଠୁ ଉଠ। ପୁରାଣ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଗର୍ଜନ ମଣିଦାସଙ୍କୁ ଶୁଭୁ ନଥାଏ। ଯାହାର ମନ ପ୍ରାଣ ଚୈତନ୍ୟ ଏକା ଭଗବାନଙ୍କ ଶ୍ରୀରଙ୍ଗାଚରଣେ, ଯାହାର ମନ ଭିତରେ ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବିନା କିଛି ନାହିଁ, ତାକୁ କାହିଁକି ପୁରାଣ ପଣ୍ଡାର ଗର୍ଜନ ଶୁଭିବ? ତେଣୁ ସେ ଯଥାପୂର୍ବ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନରେ ନିମଗ୍ନ। ସ୍ୱାର୍ଥ ଓ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଉପରେ ଆଞ୍ଚ ଆସିଲେ କ୍ରୋଧ ଆସେ। କ୍ରୋଧ ମନୁଷ୍ୟର ବୁଦ୍ଧିକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ। ଭଲମନ୍ଦ ବିଚାର ପରିହାର କରି ପାପାଚରଣ କରେ। ପୁରାଣ ପଣ୍ଡା ମଣିଦାସର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ନ ପାରି ନିଜକୁ ଆଉ ସଂଯତ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟର ଯେଉଁଠାରେ ନୈତିକ ବୁଦ୍ଧିବଳ ହାର ମାନେ, ସେଠାରେ ପାଶବିକ ଆସୁରିକ ବଳ ଅତ୍ୟାଚାର କରେ। ସ୍ୱାଭାବିକ ପ୍ରକାରେ ପୁରାଣ ପଣ୍ଡା ମଣିଦାସର ହାତ ଧରି ଟାଣି ଟାଣି ଜଗମୋହନରୁ ବାହାର କରି ସତର୍କ କରି କହୁଥାନ୍ତି, ଆଉ ଦିନେ ପୁରାଣ ପାଠ ସମୟରେ ହାଲ୍ଲା କରିବୁ, ଏ ବାଡ଼ିକି ହିଁ ତୋତେ ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ଦେବ। ଯା ଏଠୁ ଉଠ। ଯେତେବେଳେ ଟଣା ହୋଇ ମନ୍ଦିର ବାହାରେ ଠିଆ ହେଲେ, ସେତେବେଳେ ମଣିଦାସ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ କିଛି ଗୋଟିଏ ଅଘଟଣ ଘଟିଯାଇଛି। ତାକୁ କେହି ମାରିଲେ ଅବା ଅପମାନିତ କଲେ କିଛି ଯାଏ ଆସେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର ବାସନ୍ଦ ତାକୁ ବେଶୀ ବାଧିଲା। ସେ ଦୃଢ଼ ନିଶ୍ଚୟ ଯେ ଜଗନ୍ନାଥ ତାର। ଦୁନିଆ ସବୁ କିଛି ଯାଉ ପଛେ ତାର ଜଗନ୍ନାଥ ନିଜର ହୋଇଥାନ୍ତୁ। ଜଗନ୍ନାଥ ବ୍ୟତୀତ ତାର ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଏ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ ବାସନ୍ଦ ସେ ସହ୍ୟ କରିପାରିବ ଅବା କିପରି? ନିୟତିର ଘଟଣା ପ୍ରବାହରେ ମଣିଦାସ ଭାସି ଯାଉ ଯାଉ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଅଭିମାନ କଲା ମାତ୍ର। କାରଣ ଜଗତରେ ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥ ବ୍ୟତୀତ ତାର ଅନ୍ୟ କେହି ନାହିଁ। ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ଭଲମନ୍ଦ ସେ କେବଳ ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ହିଁ କହେ। ତାର ବ୍ୟତୀତ ସେ ଅନ୍ୟ କାହାରିକୁ କହେ ନାହିଁ। କାରଣ ସେ ଜାଣେ ଭଗବାନ ସବୁ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ମୁହଁ ଶୁଖାଇ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ମୋ ଭଗବାନ। ମୁଁ ତୁମକୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଏ। ତୁମେ କ'ଣ ଏହା ନ ଜାଣ? ଆଉ କିପରି ଭଲ ପାଇଲେ ତୁମେ ଜାଣିଥାନ୍ତ? ତୁମେ ମୋତେ ଭଲ ପାଉଛ, ତାର ପ୍ରମାଣ ମୁଁ ପାଉଛି।
ମୋତେ ବିଷୟ ଜଞ୍ଜାଳରୁ ମୁକ୍ତ କରି ଆଣି ଆନନ୍ଦମୟ ପରିବେଶରେ ରଖିଛ। ସ୍ୱାର୍ଥନ୍ୱେଷୀମାନଙ୍କ ଶୋଷଣରୁ ମୋତେ ରକ୍ଷା କରି ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ଦେଇଛ। ଏଣୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ମୋଟେ ଅବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହିଁ। ତୁମେ ସବୁବେଳେ ମୋର ମଙ୍ଗଳ ଚାହୁଁଛ। ମୋର ମନ, ପ୍ରାଣ, ବିବେକ, କର୍ମ ସବୁ ତୁମର। ମୋର ପ୍ରତି ଲୋମକଣିକାରେ ତୁମେ। ତୁମକୁ ମୁଁ ହୃଦୟ ଓ କର୍ମରେ ବାନ୍ଧି ରଖିଛି। ଜଗତରେ ଏମିତି ଜଣେ କେହି ନାହିଁ ତୁମକୁ ମୋ ଠାରୁ ହଟାଇ ନେଇଯିବ। ତୁମେ ସିନା ନିଜକୁ ମଣିଦାସଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବାକୁ ଫନ୍ଦ ଫିକର ଲଗାଇଛ, ହେଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ କେତେବେଳେ ଛାଡ଼ୁଛି? ହୁଏତ ପୁରାଣ ପଣ୍ଡା ଦ୍ୱାରା ମୋତେ ତମ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିବାକୁ ମନା କରିଦେଇପାର, କିନ୍ତୁ ମୋ ହୃଦୟରୁ କେମିତି ତୁମେ ଚାଲିଯିବ ମୁଁ ଦେଖିବି। ବୋଧହୁଏ ମୋର ଉପସ୍ଥିତି ତୁମକୁ ଆଉ ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ, ତେଣୁ ମୋତେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରୁ ତଡ଼ି ଦେଉଛ। ତୁମକୁ ଯାହା ଭଲ ମୁଁ କିପରି ମନା କରିବି? ତୁମେ ସିନା ନିଜକୁ ମଣିଦାସଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବାକୁ ଫନ୍ଦ ଫିକର ଲଗାଇଛ, ହେଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ କେତେବେଳେ ଛାଡ଼ୁଛି? ହୁଏତ ପୁରାଣ ପଣ୍ଡା ଦ୍ୱାରା ମୋତେ ତମ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିବାକୁ ମନା କରିଦେଇପାର, କିନ୍ତୁ ମୋ ହୃଦୟରୁ କେମିତି ତୁମେ ଚାଲିଯିବ ମୁଁ ଦେଖିବି। ବୋଧହୁଏ ମୋର ଉପସ୍ଥିତି ତୁମକୁ ଆଉ ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ, ତେଣୁ ମୋତେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରୁ ତଡ଼ି ଦେଉଛ। ତୁମକୁ ଯାହା ଭଲ ମୁଁ କିପରି ମନା କରିବି? ତୁମ ସୁଖରେ ମୁଁ ସୁଖୀ, ତୁମ ଆନନ୍ଦରେ ମୁଁ ଆନନ୍ଦିତ। ତୁମ ପାଇଁ ସବୁକିଛି କରୁଛି। ତେବେ ମୁଁ ଯାଉଛି। ନଡ଼ିଆ ସଢ଼େଇ ଦୁଇଟି କ'ଣ କରିବି? ତୁମକୁ ଆନନ୍ଦ ଦେବାକୁ ସିନା ମୁଁ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡରୁ ଗୋଟାଇ ଆଣି ବଜାଉଥିଲି। ନିଅ, ଏ ଦୁଇଟି ରଖ କହି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମୁହଁ ଉପରକୁ ଫିଙ୍ଗି ଏକାମୁହାଁ ହୋଇ ଘରକୁ ଫେରି ଚାଲିଗଲା। ଲୁହ ଟଳଟଳ କରି ଅଭିମାନରେ ଶୋଇଗଲା ନିଜ ଘରେ। ଦିନ ଯାଇ ରାତି ହେଲା, ହେଲେ ମଣିଦାସ ଆଉ ଶଯ୍ୟାତ୍ୟାଗ କଲା ନାହିଁ। ସେ ତ ସଂସାରକୁ ଛାଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନିଜର କରିଛି। ଜଗନ୍ନାଥ ବିନା ତାର ଅନ୍ୟ କିଛି ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ। ଜଗନ୍ନାଥ ଯେତେବେଳେ ମଣିଦାସକୁ ଲୋଡ଼ୁନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଆଉ ତାର କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ? ତେଣୁ ସେ ସବୁଥିରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ହିଁ ସ୍ମରଣ କରେ। ଘଟଣା 2 ଦିନ ବିତିଗଲା। ତୃତୀୟ ଦିନ ରାତ୍ର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଜ୍ୟୋତିରେ ମଧୁର ମହକରେ ଠାକୁର ରାଜା ଗଜପତିଙ୍କ ଶୟନକକ୍ଷଟି ଉଦ୍ଭାସିତ ହୋଇ ଉଠିଲା। ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କରି ବଳିଆର ଭୁଜ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ଉଠାଇ କହୁଥାନ୍ତି, ଆରେ ରାଉତ, ତୋତେ କାହିଁକି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଓ ରାଜ୍ୟର ଭାର ଦେଇଛି? ଯଦି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଓ ରାଜ୍ୟର ଭଲମନ୍ଦ ଘଟଣା ଅଘଟଣା ଅବଗତ ହୋଇପାରିବୁ ନାହିଁ, ମୋର ଭକ୍ତଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ବୁଝିପାରିବୁ ନାହିଁ, କାହିଁକି ଅଘଟଣ ଅବଗତ ହୋଇପାରିବୁ ନାହିଁ, ମୋର ଭକ୍ତଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ବୁଝିପାରିବୁ ନାହିଁ, କାହିଁକି ତୋତେ ସେହି ଭାର ଦେବି? ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟଠାରୁ ଅଧିକ କିଛି ନାହିଁ। କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହିଁ ଭଗବତ ଉପାସନା, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହିଁ ଭଗବାନ। କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହୁଡ଼ି ମୋତେ ପାଶୋରି ଦେଉଅଛୁ। ଏଣେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ମୋର ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ମନା କରାଯାଉଛି। ମୋ ସମ୍ମୁଖରେ ଭକ୍ତକୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉଛି, ଆଉ ତୁ ରାଜସିଂହାସନରେ ବସି ମଉଜ କରୁଛୁ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା ଭାର ଯଦି ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ ନୋହୁଁ, ତେବେ ସ୍ପଷ୍ଟ ମନା କରିଦେ। ମୁଁ ନିଜେ ପରିଚାଳନା କରିବି, କିନ୍ତୁ ଏପରି ଅବହେଳା କେବେ ବରଦାସ୍ତ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ପୁରୀ ନଗରୀ ମାଳିସାହିର ମଣିଦାସ ପ୍ରତ୍ୟହ ମୋ ପାଖକୁ ଆସି ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଥିଲା, ଦର୍ଶନ କରି ଯାଉଥିଲା। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ମୋତେ ଖୁସି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା। ମୋତେ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ଲାଗୁଥିଲା ତାକୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଦେଖି। ତାର ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ହୃଦୟଗ୍ରାହୀ। ମୋତେ ତାର ଘାଗରା କଣ୍ଠ, ଅଶୁଦ୍ଧ ବାକ୍ୟର ଆବେଗ ଓ ଅଭିମାନ ଭରା ଖୋଲା କଥା ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। ସେ ହସିଲେ ମୁଁ ହସେ, ସେ କାନ୍ଦିଲେ ମୁଁ କାନ୍ଦେ। ମଣିଦାସ ବାସ୍ତବରେ ମୋ ହୃଦୟର ମଣି। ଏପରି ମୋର ପ୍ରିୟଜନକୁ ପୁରାଣ ପଣ୍ଡା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଆସିବାକୁ ମନା କରିଦେଇଛି। ତାର ଅନୁପସ୍ଥିତି ମୋତେ ମୋଟେ ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ। ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣ ମାନବ ସମାଜକୁ ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ତାହା ମୋତେ କ'ଣ ଖୁସି ଦେବ? ଶୁଣିବା, ଶୁଣାଇବା, କହିବା ଅପେକ୍ଷା ଭକ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୃଦୟର କାର୍ଯ୍ୟରେ ମୁଁ ବେଶୀ ଖୁସି ହୁଏ। ଅତଏବ ମୁଁ ଚାହେଁ ମଣିଦାସର ଅନାବିଳ ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି, ନୀତି ନିୟମ, ବିଧି ପଦ୍ଧତି, ପାପ ପୁଣ୍ୟ ଭରା ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କୁ ସଭା ପାଏ। ଅତଏବ ତୁ ଆଜିଠାରୁ ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ର ପାଠ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ କର। ମୋତେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭକ୍ତିଭରା ଖୋଲା ହୃଦୟର ଗାଥା ଶୁଣିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେ। ମୋର ଚରଣାମୃତ ନ ପାଇ ମଣିଦାସ 2 ଦିନ ହେଲା ଅଭୁକ୍ତ। ମୋ ବିଗ୍ରହ ବିନା ସେ ଅନ୍ୟ କିଛି କ'ଣ ଦର୍ଶନ କରିବ?
ତେଣୁ ସେ ମୁଦ୍ରିତ ନୟନରେ ମୋ ଛବି ଦେଖୁଛି। ମଣିଦାସକୁ ଦେଖିବାକୁ ମନ ମୋ ଉଚ୍ଚାଟ। ହୃଦୟ ଓ ପିଣ୍ଡ କ'ଣ କେବେ ଅଲଗା ରହିବା କଥା ଜାଣୁ କି? ତେବେ ମୋ ହୃଦୟ ମଣିଦାସକୁ ଛାଡ଼ି କିପରି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ରହିବି? ତୋର 56 ପଉଟି ଭୋଗ ରତ୍ନସିଂହାସନ ମୋତେ ବାନ୍ଧି ରଖିପାରିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଅବଶ୍ୟ ମଣିଦାସ ପାଖକୁ ଚାଲିଯିବି। ଯେଉଁଠାରେ ଭକ୍ତ ସେଠାରେ ମୋ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର। ଯେତେବେଳେ ଦିବ୍ୟାଲୋକ ଓ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମଧୁର ଆକର୍ଷଣୀୟ କଣ୍ଠ ଅପସରିଗଲା, ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ ଠାକୁର ରାଜା ପ୍ରକୃତିସ୍ଥ ହୋଇ ଉଠିଲେ। ଠାକୁର ରାଜା ଅଶ୍ୱାରୋହଣ କରି ମାଳିସାହିର ମଣିଦାସ ଗୃହରେ ବିଜେ କଲେ। ଆକସ୍ମିକ ଭାବେ ରାଜାଙ୍କ ବିଜେ ସମ୍ବାଦ ପାଇ ଅଗଣିତ ଜନତା ମଣିଦାସର ଗୃହ ସମ୍ମୁଖରେ ରୁଣ୍ଡ। ରାଜା ମଣିଦାସଙ୍କ ପାଦତଳେ ପଡ଼ି କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା ଜଣାଇଲେ। ହେ ପୁଣ୍ୟଶ୍ଲୋକ ମଣିଦାସ ମହାତ୍ମା, ଆପଣଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥ ଲୋଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଚାଲନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁ ଅତ୍ୟାଚାର ହୋଇଛି ମୋ ପକ୍ଷରୁ କ୍ଷମା ମାଗି ନେଉଛି। ଏଣିକି ଆପଣ ଅବାଧ୍ୟରେ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ରହିପାରିବେ। ପୁରାଣ ପଣ୍ଡା ଜଗମୋହନ ଭିତରେ ପୁରାଣ ପାଠ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ପୁରାଣ ପାଠ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଅନ୍ୟତ୍ର କରାଯିବ। ଆପଣ ପରି ଭକ୍ତ ଯୋଗୁଁ ମୋର ରାଜ୍ୟ ଧନ୍ୟ। ଏଣୁ ମୋର ଦେଶର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସମ୍ମାନ ତୁମକୁ ମୁଁ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ଏହି ସମ୍ମାନ ଶିରିପା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ମହାପ୍ରସାଦ ସେବନ କରି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖେ ପାଖେ ରୁହନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଯିବେ ନାହିଁ, ତେବେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ି ରହିଲି। ଭକ୍ତ ଶିରୋମଣି ମଣିଦାସ ଅଭିମାନ ତ୍ୟାଗ କରି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବାହାରିଲେ। ସେତିକିବେଳେ ମନ୍ଦିରମାନଙ୍କରେ ଶଙ୍ଖ, ଭେରୀ, ଘଣ୍ଟ ବାଜି ଉଠିଲା। ସମସ୍ତ ଜନତା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମଣିଦାସ କହି ମଣିଦାସଙ୍କୁ ଧରି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଅଭିମୁଖେ ଚାଲିଲେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ରାଧେ ରାଧେ।